આગળ વધીએ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા પ્રિયંકા ચતુર્વેદી પક્ષથી નારાજ તેમણે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે કોંગ્રેસમાં ગુંડાઓને પ્રાધાન્ય અપાય છે। પક્ષ માટે લોહી પરસેવો એક કરનારના બદલે ગુંડાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે તેવી વાત પ્રિયંકા ચતુર્વેદી દ્વારા કરવામાં આવી અને તેમના આ નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે। પ્રિયંકા ચતુર્વેદી કે જે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે તેઓ અવારનવાર ચર્ચાઓમાં જોડાતા હોય છે અને પક્ષની વાતને રજૂ કરતા હોય છે, પરંતુ આજે તેમણે પોતાની નિરાશા અને નારાજગી વ્યક્ત કરી। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસમાં ગુંડાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે। જે સભ્યો કોંગ્રેસમાં વર્ષોથી લોહી પરસેવો એક કરી પરિશ્રમથી પક્ષને બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમની જગ્યાએ ગુંડા લોકોને પક્ષમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે આવી વાત કહી તેમણે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી। પ્રિયંકા ચતુર્વેદીના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે અને કોંગ્રેસમાં જે રીતે એકબીજાના હુંસાથુસી ચાલતી હોય છે, એકબીજાના ટાંટિયા ખેંચવાની વૃત્તિ જે જોવા મળતી હોય છે, ખુદ પક્ષના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા દ્વારા જ આ વાતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો। આ વિશે વધુ વિગતો આપવા જોડાઈ રહ્યા છે संवाददाता अजय यादव। अजय, किस कारणों के तहत प्रियंका चतुर्वेदी ने ये निवेदन दिया है और कांग्रेस को ये निवेदन कितना असर कर सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 2-3 लीडर ऐसे थे जो प्रियंका चतुर्वेदी पे आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे और इसकी वजह से जो 2-3 लीडर उत्तर प्रदेश के थे कांग्रेस से जुड़े हुए, वो सेक्रेटरी एआईसीसी के पद पे थे और उन्होंने रेप की धमकी प्रियंका चतुर्वेदी को एक बयान के बाबत में दिया था, जिसपे खास करके प्रियंका चतुर्वेदी रौसली पे अपना स्टेटमेंट दी थी। और उसके बाद से प्रियंका चतुर्वेदी के बाद ने जब कड़ा एक्शन लिया था, अपनी आपत्ति जाहिर की गई थी, तो उन तीनों कैंडिडेट को जो है पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन आज उनको फिर उसी पद पे जब बहाल किया गया तो प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की और तब से लगातार प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से अपना फोन जो है स्विच ऑफ किया गया है और किसी के सवालों का वो जवाब नहीं दे रही है। हालांकि 2 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है और पार्टी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के हिसाब से प्रियंका की नाराजगी जो है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। पार्टी ने बल्कि इसको लिया है और आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बहाली को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी खासी नाराज है और अपना उन्होंने मोबाइल जो है स्विच ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है वो अभी नहीं आ पाया है। लेकिन ये जरूर है कि वो काफी नाराज है, क्योंकि जिन्होंने उनको रेप की धमकी दी थी उनको फिर से कांग्रेस पार्टी में उन्हीं पद पे बहाल किया गया जिस पद पे रहते हुए उनके खिलाफ रेप की उन्होंने अपनी जाहिरात की थी। जी अजय, लेकिन देखा जाए तो चुनाव के इस माहौल में प्रियंका चतुर्वेदी का यह निवेदन पक्ष के लिए काफी नुकसान करता भी हो सकता है। पक्ष के अन्य दिग्गजों की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है इस मामले में? हाईकमांड ने कुछ कहा है इस निवेदन के मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए काफी छीछालेदर की बात हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जयप्रदा के ऊपर जब आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था। हालांकि वो दूसरी पार्टी का मैटर है और कांग्रेस ने भी कहीं न कहीं आजम खान को लेकर के ये जरूर कहा था कि इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं को ऊपर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब पार्टी के भीतर ही इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ की गई हो, बल्कि ऐसे लोगों को टिप्पणी करने वाले को खिलाफ एक्शन लिया गया हो और फिर उन्हीं को जब बहाल किया जाता, तो निश्चित तौर पर अपोजिशन को अच्छा खासा मौका मिलता है और इसको कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां हैं उसका हवाला दे सकती है और ये कह सकती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे लोग जो महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं और उसी की पार्टी के होते हैं और उन लोगों को एक बार पार्टी बहाल करती है, निकालती है, फिर उसी को बहाल कर लेती है, तो ऐसे में कांग्रेस की प्रासंगिकता पे सवाल उठता है। तो निश्चित तौर पर अपोजिशन को या कांग्रेस विरोधी पार्टियों को इससे जरूर मौका मिलेगा इलेक्शन टाइम में। जी धन्यवाद अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रियंका चतुर्वेदीना आ निवेदनથી તેમની નારાજગી જે રીતે સામે આવી છે, પરંતુ તેને લઈ ક્યાંક ને ક્યાંક પક્ષની મુશ્કેલીઓ પણ આગામી સમયમાં વધી શકે છે, કારણ કે અત્યારે લોકસભા ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે। ત્યારે પોતાના જ પ્રવક્તા દ્વારા આ રીતે જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તેને લઈ કોંગ્રેસને નુકસાન થઈ શકે છે। એટલું જ નહીં, અન્ય રાજકીય પક્ષોને એક મોકો મળી જશે કે કોંગ્રેસમાં જે રીતે આંતરિક કલહ કે આંતરિક વાતાવરણમાં વિખવાદ જોવા મળતો હોય છે ને જેનો સ્વીકાર ખુદ પક્ષના પ્રવક્તા દ્વારા જ કરવામાં આવ્યો છે। तो प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा जो निवेदन आपवामां आव्युं तेमणे कह्युं के पक्षमां गुंडाओने प्राधान्य आपवामां आवे छे। तेमना निवेदनथी राजकारणमां गरमावो आव्यो छे।
ચતુર્વેદી અત્યારે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા છે અને તેની નારાજગી તેમણે વ્યક્ત કરી છે। ટ્વિટરના માધ્યમથી તેમણે જે શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો, જે લેટર લખેલો તે લેટર મૂક્યો અને ટ્વિટર ઉપર નારાજગી તેમણે રજૂ કરી છે। ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ દોશી સાથે વાત કરશું। મનીષભાઈ, પ્રિયંકા ચતુર્વેદી જે તમારા એઆઈસીસીના પ્રવક્તા છે તેમની નારાજગી છે અને તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસની અંદર ગુંડાઓ છે। ઘણા સમય પહેલા એટલે કે 2015 આસપાસ કોઈક એક ઘટના બનેલી, એ ઘટનામાં જે તે સમય એની ગંભીરતા લઈને જે વ્યક્તિ તરફથી એવી કોઈ પ્રક્રિયા થઈ હતી, મારી આગળ પૂર્ણ માહિતી નથી, પણ આજે આઈએનસીમાંથી પ્રિયંકા ચતુર્વેદીજીનું વ્યક્તિગત ટ્વીટ આવ્યું છે। પણ તે સમયે જે વાત હતી ને એમના કારણે તેમને પક્ષમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા। આ ઘટનાક્રમને પછી કાંઈક એમને ફરીથી કંઈક પક્ષમાં લેવા માટેની કંઈક કાર્યવાહી થઈ છે, તેમાં તેમણે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે। સમગ્ર બાબત એ પક્ષનો આંતરિક મામલો છે અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રિયંકાજી પક્ષ માટે એક બહુ મજબૂત નેતા તરીકે સમગ્ર દેશમાં એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે અને એમની વાતની જે કોઈ વ્યાજબી વાત છે એમને પક્ષના પ્લેટફોર્મ ઉપર તાત્કાલિકપણે એમનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે। નિશ્ચિત લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને તડજોડ ચાલે છે, એમાં નારાજગી લાગે છે કે પ્રિયંકા ચતુર્વેદી કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જશે અથવા અન્ય પક્ષમાં જશે? નિશ્ચિતપણે પ્રિયંકાજી માટે એવું વિચારી પણ ન શકાય, એટલા માટે ન વિચારી શકાય। પક્ષની મજબૂતમાં મજબૂત અમારા લડાયક મહિલા નેતા છે। પ્રવક્તા તરીકે તેમની ઉત્તમ ને શ્રેષ્ઠ કામગીરી રહી છે અને હંમેશા તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે કોઈ પ્રકારનું હોય એના હંમેશા તેઓ કોંગ્રેસ પક્ષનો પક્ષ મજબૂતાઈથી રજૂ કરે છે। પ્રિયંકાજીને હું વ્યક્તિગત રીતે પણ જાણું છું અને તેમનું જે વ્યક્તિત્વ છે, નિશ્ચિતપણે તેમને જે વાત એમની રજૂ કરી છે એ એમનો ગુસ્સો જાહેર છે, પણ એ ગુસ્સાનો પક્ષના પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી તેનો આગામી દિવસોમાં ઉકેલ આવી જશે। ખૂબ ખૂબ આભાર મનીષભાઈ। તો આ હતા મનીષ દોશી, જેમણે જણાવ્યું કે પ્રિયંકા ચતુર્વેદી જે છે તે તેમના મજબૂત નેતા છે અને મજબૂત નેતા જ તે અત્યારે લોકસભાની ચૂંટણી વખતે રિસાઈને બેઠા છે અને સૂત્રોનું માનીએ તો પ્રિયંકા ચતુર્વેદી કોંગ્રેસનો હાથ છોડતા વાર નહીં લાગે, અન્ય પક્ષ ભાજપમાં પણ કદાચ જોડાઈ શકે છે તેવા પણ સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે। જી હિરેન, આપનો આભાર તમામ માહિતી બદલ।